तरीक नूं किसानां ने पंजाब बंद दा ऐलान कीता सी तां उस वेले भी अकाली दल वल्लों उस दिन पूरे पंजाब दे विच हर हलके दे विच चक्के जाम कीते गए सन। तां अज दा जिहड़ा ਇਹ शक्ति प्रदर्शन किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद करन दा तरीका है उसदा आउण वाले दिनां दे विच उसदे सियासी मायने की होणगे ਉਹਦੇ बारे भी कई तरह दीयां चर्चावां ने, कई सवाल भी ने कि 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, क्योंकि उन्होंने ये अंदाजा नहीं सी कि अमृतसर तो चंडीगढ़ का जोड़ा सफ़र 4 तो 4.5 घंटे का उसनूं तय करने के लिए इन्ना ज़्यादा समा लगेगा। तो दूसरे पासे हरसिमरत कौर बादल जो कि जीरकपुर वाले पासों चंडीगढ़ के विच एंटर होणगे तो उन्होंने उत्थे रोकिया जाता या की तस्वीर होएगी। पर यह तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि इस काफले की इस मार्च की अगवाई श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल खुद कर रहे हैं। तो वो इस पूरे मार्च नूं लीड कर रहे हैं और 3 तख्तां तो ये जिहड़े मार्च अज शुरू किए गए सी तो हुण 2 जिहड़े मार्च ने 2 तख्तां तो जिहड़े शुरू होए सी वो इस वेले इकट्ठे हो चुके हैं और करीब जिस तरह ये अंदाज़ा लग रहा क्योंकि हुण गड्डियां दी जिहड़ी गति है उसनूं तेज़ किया गया क्योंकि हुण कोई भी स्टॉपेज रस्ते दे विच नहीं है। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂਦਾਂਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ बिल्कुल असी कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के नेड़े पहुँच चुका है। रोपड़ तो कुछ देर पहला जो रवाना होया सी, जिस तरह मैं पहला भी दर्शकों को दस्या कि जिहड़ा डॉक्टर दलजीत चीमा ते प्रेम सिंह चंदू माजरा की अगवाई दे विच अनंदपुर साहब तो मार्च जिहड़ा शुरू करके रोपड़ तक। ठीक है राजीव, तुसीं तस्वीरां दिखाते रहो, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। तस्वीरां तुसीं दिखाते रहो, ये काफला हुण वध रिहा, रफ्तार भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। जेकर असीं रोपड़ तो चंडीगढ़ का पूरा सफर तय करना होवे किन्ने किलोमीटर, करीब 40 किलोमीटर है, 38 तो 40 किलोमीटर है। यानी जे इसी रफ्तार दे नाल भी अगे वधदे रहे, हो सकता है कुराली दे विच थोड़ा जिहा टाइम लगे, वो पूरा शहर है तो उत्थे भी हो सकता है अकाली समर्थक होण तां थोड़ा जिहा होर टाइम लग सकता, नहीं तो 1 घंटे दे विच उम्मीद है कि पहुंच जाणगे चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते। मैं रिश्ते दा रुख करदा हुण नपिंदर बराड़ दा। नपिंदर हरसिमरत कौर बादल के काफिले दे नाल इस समय हैगे ने, मेरे नाल जुड़ रहे हैं। इस समय नपिंदर दा रुख करांगे। नपिंदर की कुछ इस समय तुहाडे कोल जानकारी कित्थे पहुंच गया हरसिमरत कौर बादल दा काफिला? नपिंदर देखो बिल्कुल करीब 15 किलोमीटर पीछे रह गया जीरकपुर तो अगर गल करिए तो जो हरसिमरत कौर बादल का काफिला तलवंडी साबो तो चलिया। तस्वीरें देखो तुसीं, हनेरा हो गया पर जो अकाली दल के वर्कर ने वो हाले भी लगातार सड़कों से इत्थे पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ाव से जोड़ा है अकाली दल के इस काफिले का स्वागत किया जा रहा है ताकि इस तरह अगे दी अगे हाले तुसीं देखो सड़क से जोड़े ट्रैक्टर खड़े ने, गड्डियां खड़ियां ने, यह भी इस काफिले का हिस्सा बन गए, इन्होंने भी हिस्सा बनने के लिए कहा गया। यानी कि एक वड्डा काफिला लगातार इन्हों के नाल जिहड़ी गड्डियां या ट्रैक्टर जुड़ते जा रहे हैं पर यह सारा काफिला चंडीगढ़ जाके रुकेगा। चंडीगढ़ के विच सीधा ऐलान किया गया कि बैरीकेड है जोड़े बेशक जिन्ने मर्जी लाए गए हो पर चंडीगढ़ जाके रहेंगे। अकाली दल के वर्करां दा, अकाली दल के लीडरां दा ये साफ ऐलान है। भुपिंदर साहब भुंदड़ साडे नाल ने। भुंदड़ साहब तुहाडा काफिला तलवंडी साबो तो चलिया, हनेरा हो गया तो कि उत्थे जाके रुक जाएगा या फिर हाले भी जिस तरह की गल की जा रही थी कि चंडीगढ़ एंटर करके रहांगे? श्रोमणी अकाली दल का एको मकसद है कि सारे किसानी नूं जगाउणा। अज मैं धन्नवादी हाँ, सारे पंजाब दी ते हिंदुस्तान दी किसानी जाग पई है इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ। अज तुसीं देख रहे हो कि पंजाब दा बच्चा बच्चा सड़कां ते आ गया, काफले के रूप दे विच 3 तख्तां तो चल के चंडीगढ़ गवर्नर का घराव कर जा रहा है। रेलवे ट्रैक रुके हुए ने लगातार। इस करके मैं पंजाब दे बच्चे बच्चे का धन्नवादी हाँ, भावें किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, जिन्होंने ये तकड़े होकर अज जाग के दिल्ली की सरकार को चैलेंज किया कि अजे भी समझो नहीं ये तुहानूं असीं समझा के हटांगे। और साडा जो मकसद है शांतमई लड़ाई है,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੁਡਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਹੈ। 70% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ, ਰੇਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਦਾ? ਇਕੱਲਾ ਜੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੇਧ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ, ਯੂਥ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਐਡੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਦਾ। ਜੋ ਜੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਓਪਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ
ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨ ਸਲਾਬ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੁਕਸਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲੇ ਜੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਐਸਾ ਜੈਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ BJP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ BJP ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇਸ ਕੱਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ BJP ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿੱਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਦੇ ਉਲਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਖਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ?
रोहित जेकर मेरी आवाज पहुंच रही है तो समझना चाहांगे कि कुछ तुहाडे कोल इस समय अपडेट है। तुसी एक 144 का बोर्ड उत्थे लगाया गया कि कुछ चंडीगढ़ की पुलिस इस समय कह रही है। रोहित अगर उसमें मिले तो कोशिश करेंगे एक बार फिर तो तुहानू लेके चलिए चंडीगढ़ मुल्लांपुर बॉर्डर के उत्ते रोहित दे नाल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर वक-वक थावां तो साडीआं टीमां लगातार जुड़ियां होईयां ने। जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते मनोज राठी साडे नाल जुड़ रहे हैं, रोहित बंसल साडे नाल चंडीगढ़ मुल्लांपुर बॉर्डर तो ने। इन्हां दोवें एंट्री पॉइंट्स तो एक काफलियां की एंट्री होनी है ते इस दे नाल ही हरसिमरत कौर बादल के काफले दे नाल इस समय नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी ने जो लगातार उन्होंने नाल वध रहे हैं ते हर एक अपडेट सारे तक पहुंचा रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर ही दूर होने हुण जीरकपुर वाले बॉर्डर तो इस समय हरसिमरत कौर बादल का काफिला। दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल के काफिले दे नाल इस समय साडे सहयोगी राजीव शर्मा अगे वध रहे हैं ते नाल ही पंकज कपाही भी हैगे ने। यानी कि साडियां टीमां लगातार ने असीं कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जानकारी तुहाडे तक पहुंचाई जा सके, हर एक तस्वीर तुहाडे तक पहुंचाई जा सके। इस करके भी जरूरी है कि कुछ रूपरेखा रहिंदी है, सियासत तो हो रही है, सबनूं दिख रहा है, पर दूजे पासे इन्हां मार्च दे नाल की फर्क पैंदा है कि वाकई चंडीगढ़ दे विच शामिल होण दे विच कामयाब हुंदे नहीं जां नहीं, चंडीगढ़ दे विच दाखल होण च कामयाब अकाली लीडर हुंदे नहीं जां नहीं। ते सवाल इस विचाले एक ये भी है कि वाकई जेकर चंडीगढ़ दे विच दाखल होंदे ने, चंडीगढ़ पहुंचे ने सुखबीर बादल या अकाली दल के लीडर, तो सवाल यह भी है कि दिल्ली तक ये पूरा मैसेज पहुंचाने दे विच कामयाब होणगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार के वालों एक कानून पास किया गया। इस करके एक चैलेंज तो बड़ा अकाली दल के लिए भी होएगा, क्योंकि यह भी साफ किया गया अकाली लीडरों के वालों जो साडे सहयोगी गलबात कर रहे थे कि जेकर चंडीगढ़ आके गल नहीं बनी तो फिर असं दिल्ली की भी तैयारी करांगे, दिल्ली वाल भी कूच कर सकते हैं, यह भी अगे प्लान उलीकिया जा सकता है। ये लगातार ये पूरे मार्च दी तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि इस समय की कुछ मार्च कित्थे पहुंचे, किवें अगे वध रहा है, कितनी बड़ी तादाद दे विच लोग ने। जो मैं एक बार फिर तो अपडेट कर देवां, ये जिहड़ा पूरा मार्च है, जिहड़ा सुखबीर बादल जिस दे विच आ रहे ने, रोपड़ तो जिहड़ा रवाना हो चुके हैं ते वो मुल्लांपुर चंडीगढ़ वाले पासे तो एंटर करेगा। इसका मतलब यह है कि जी चंडीगढ़ पीजीआई तो रोड न्यू चंडीगढ़ होकर मुल्लांपुर वाले पासे जाती है, उस रोड के उत्ते इस समय बैरीकेडिंग की गई है। तो साडी भी अपील है कि जेकर तुसीं चंडीगढ़ आ रहे हो तो इस रूट को अवॉइड करो, इत्थे तुहानूं ट्रैफिक जाम मिल सकता है। इस करके तुसीं कोशिश करो कि तुसीं जेकर दूसरी साइड तो आ सकते हो, यानी कि जेकर तुसीं खरड़ वाले पासे तो आ सकते हो, कुराली खरड़ रस्ता होकर जिहड़ा मोहाली होकर चंडीगढ़ दे विच एंटर करता है, उस रस्ते तो आ सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। जेकर तुसीं अपने किसी परिवारक मैंबर नूं लैके चंडीगढ़ जा रहे हो, किसी मरीज नूं लैके जा रहे हो, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो कि ट्रैफिक दे विच तुहानूं किसी दिक्कत का सामना ना करना पवे। इस करके भी असीं अपडेट हर एक तस्वीर तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तो तुहानूं दस दईए कि टोल प्लाजा क्रॉस किया है, कुराली टोल प्लाजा सुखबीर बादल के पूरे काफिले ने। दरअसल सुखबीर बादल नतमस्तक होए सवेर के समय अकाल तख्त साहब दे विच, उत्थे नतमस्तक होने तो बाद उन्हां दा काफिला अमृतसर तो रवाना होया ते प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते दलजीत चीमन ने तख्त श्री केसगढ़ साहब दे विच मत्था टेकिया, उत्थे नतमस्तक होए ते उन्हां दे वल्लों तख्त श्री केसगढ़ दे विचों उस थां तो पवित्र धरती तो अपने काफिले नूं रवाना किया ते तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो तो हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों यह पूरा काफिला लेके आया जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल कुछ ही पलों दे विच पहुंच जाणगे जीरकपुर बॉर्डर के उत्ते। नपिंदर बराड़ उस काफिले दे नाल ने ते नाल ही मनोज राठी भी बॉर्डर के उत्ते मौजूद ने, चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर के उत्ते। ते एक पूरी तस्वीर असीं तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं, जिथे भी इस समय अपडेट है। सीधा रुख करते हैं रोहित दा। रोहित हुण साडे नाल जुड़ चुके हैं, रोहित बंसल। रोहित जेकर मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है तो जानना चाहांगे इस समय की कुछ तुहाडे कोल इत्थे हलचल नजर आ रही है। चंडीगढ़ मुल्लांपुर बॉर्डर के उत्ते एक बोर्ड का भी जिक्र हो रहा है कि 144 धारा नूं लैके एक बोर्ड लगाया गया, सख्ती के मूड दे विच चंडीगढ़ पुलिस नजर आ रही है। रोहित जी बिल्कुल गौरव, इस टाइम मैं मुल्लांपुर चंडीगढ़ बॉर्डर से और तुसीं मेरे पीछे देख सकते हो पूरी तरह बैरीकेड कंप्लीट हो चुकी है और उत्थे ही पैरामिलिटरी फोर्स ने अपनी जगह ले ली है। कुछ ही देर दे विच इस बॉर्डर नूं पूरी तरह सील किया जाएगा, ये पुलिस वालों चेतावनी दे दी गई है। दूजे पासे उत्थे एक चेतावनी का बोर्ड लगाया गया, तुसीं देखोगे कि एक वाइट कलर का तुहानूं बोर्ड नज़र आ रहा होएगा जो चेतावनी का बोर्ड लग्या। इस दे विच साफ शब्दों में लिखा गया कि चंडीगढ़ विच धारा 144 लागू है, जिस दे कारण 5 या इस तो ज़्यादा बंदियां दा इकट्ठा होना मना है। और अगर कोई इस तो ज़्यादा बंदे इकट्ठे होंदे हैं और 5 तो 10 मिनट तो ज़्यादा समय लिए इकट्ठे होंदे हैं तो उन्हां ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस तो इलावा उन्होंने इस दे विच एक स्पैशल जिक्र किया है कि जेकर तुसीं फिर भी नहीं मानते तो असीं तुहाडे ते बल प्रयोग भी कर सकते हैं। तो किते ना किते जो चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन तैयार रखे हुए हैं, उन्होंने हाथों में सानू लाठियां नज़र आ रही हैं,
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ DSP ਔਰ SHO ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਰੀਗੇਡ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਰੋਡ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਡਬਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੰਡੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕਾਫਲੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਲੇਅਰ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तमाम ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, SOI ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SOI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम जो SOI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ तमाम ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਹਲਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਨੂੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ PGI ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ, ਉਹੀ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆਲਰੇਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7:30 ਹੁਣ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਬੈਰੀਕੇਡ 4 ਬੈਰੀਕੇਡ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਹਿਤ, वो पंजाब ही कहाँ खरड़ कर दिया, खरड़ थोड़ी है हाँ वाले जो तो भी
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੈਰੀਕੇਡ 5 ਬੈਰੀਕੇਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਾਓਗੇ? देखो अज सुबह तो मैं बीबा हरसिमरत कौर जी बादल के नाल है। बहुत जोश सीगा लोगों चो, सवेर तो बहुत वड्डा काफला लैके अज असीं इत्थे जीरकपुर पहुँचण वाले हैं। भावें किड्डा इंतजाम किया होवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पर जिहड़ी लोगों की आवाज़ नूं हुण दबिया नहीं जा सकता। जिहड़ी पंजाब के लोगों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, गरीब परिवारों की, आड़तियां की आवाज़ है, वो अज केंद्र सरकार तक जरूर पहुँचेगी। उत्थे जिन्नियां मर्जी रोका होने आवाज़ असीं अज पहुँचा के रवांगे। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵਜਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਗਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ
ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਾਫਲਾ, ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਲੰਘਣ ਕਰੋਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਫਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੋਜ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਫਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਇਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ SSP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 144 ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ
नजर आ रहे ने ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇसी ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ यानी कि ਇੱਥੇ अंदर इंटर होने की कोशिश जी है वो की जाऊगी लेकिन पुलिस जी है वो पूरी तैयार है। दूजे पासे अकाली दे जेडे होर वर्कर्स ने जेडे लीडर्स ने वो भी पूरे उत्थे खड़े ने इकट्ठ होया पिया है वो हरसिमरत कौर बादल का वेट करते नजर आ रहे हैं जिदा ही वो इंटर होने की कोशिश जो है वो करता नजर आएगा गौरव। लेकिन सब तो बड़ी गल है कि इत्थे चंडीगढ़ इंटर होने नहीं दिता जाऊगा ये साफ तौर पर जो निर्देश दिते गए ने अफसर सारे SP SSP DC सारे इत्थे मौके पर मौजूद ने उन्हों का साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी जे अगर कोई भी वायलेशन करता है उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई जी है वो की जाऊगी। तुसीं वेख सकते हो तस्वीर चंडीगढ़ बॉर्डर दी तस्वीर ने जिथे पुलिस पूरा बैरीकेड ला के हुण इत्थे खड़ी है तो अंदर किसी को इंटर जो है चंडीगढ़ इंटर होण नहीं दिता जाऊगा। ये तस्वीर तुसीं वेख सकते हो गौरव तस्वीर है चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर एरिया की जिथे हुण काफिला जिहड़ा हैगा हरसिमरत कौर बादल का इत्थे ही पहुंचण वाला है। कुछ ही पल च इत्थे काफिला पहुंचेगा तो हुण हलचल जी है वो तेज हो चुकी है। जिहड़े अकाली दल के जिहड़े होर जिहड़े सपोर्टर ने होर जिहड़े लीडर्स ने वो इत्थे खड़े ने यानी कि उस दूजे पासे खड़े ने इंटर होने की कोशिश की जा रही है लेकिन किसी को भी इंटर नहीं होने दिता जाएगा। ये साफ तौर पर सख्त हिदायत जी है वो पुलिस वालों दी गई है। तुसीं तस्वीर वेख सकते हो कि पूरा कोशिश करांगे तुहानूं दिखाने की पूरा घुमा के विनोद कैमरामैन को कहांगा ये तस्वीर ने चंडीगढ़ बॉर्डर की जिथे ये पूरा पुलिस फोर्स बॉर्डर कैनन के नाल सारी लाई गई है लेडी पुलिस इत्थे लाई गई है कि किसी को भी इंटर होने की साफ तौर पर कहा गया कि किसी को भी इंटर होने की परमिशन जी है वो नहीं दी जाएगी। तस्वीर तुहाडे सामने ने कि पूरी जी पुलिस फोर्स है बैरीकेटिंग डबल बैरीकेटिंग की गई है गौरव जिथे ये पूरी डबल बैरीकेटिंग गई है साफ तौर पर सवेर तो ही इत्थे पूरा जिहड़ा हैगा रोड इत्थे पूरा ब्लॉक कर दिता गया शाम को। हालांकि लोगों को काफ़ी दिक्कत जरूर हुई है लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अगर एंटर होंदा है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यानी कि हम तकरीबन 20 किलोमीटर तुसी कह सकते हो कि दूर है इस समय जिथे बैरीकेडिंग की गई है उस तो उस बैरीकेडिंग तक जल्दी पहुंच जाएगा। जबकि असीं गल करिए हरसिमरत कौर बादल दी तां उन्हां दा काफिला कुछ ही पलां दे विच पहुंच जाएगा जीरकपुर। अकाली दल के इस मार्च के उत्ते साडी लगातार नजर है। वड्डी खबर इस समय मापियां दे लई बहुत वड्डी खबर असीं दे रहे हां। स्कूल फीसां नूं लैके हाई कोर्ट दी डबल बेंच ने एक वड्डा फैसला दिता है। स्कूल बच्चियां दे मापियां तो पूरी फीस नहीं वसूल सकणगे, सिर्फ बच्चों के मापियां तो ट्यूशन फीस वसूली जा सकेगी, सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जा सकेगी। हाई कोर्ट के वालों फैसला दिता गया है। वड्डी खबर है इस समय सी सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकणगे निजी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों को लैके इस समय वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हां। सिंगल बेंच ने पूरी फीस वसूलन नूं
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ट्यूशन फीस ले सकते हो, सिर्फ ट्यूशन फीस, और कोई डेवलपमेंट फंड, कोई बिल्डिंग फंड, कोई और किसी तरीके का कोई भी चार्ज तुसी नहीं ले सकते। पंजाब सरकार सने मापिया ने फैसले नूं चुनौती दी सी, सिंगल बेंच के फैसले नूं। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਓਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਵੈਨਸ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ रहे ने उमेश शर्मा, उन्हां दा रुक करांगे। उमेश की कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी है? बहुत बड़ी खबर मापियां दे लई ਜਿਹੜੇ फीस ना देण दी मंग कर रहे सी कि ਅਸੀਂ फीस नहीं देना चाहते, की कुछ जानकारी सब तो पहले जानना चाहांगे? गौरव एक वड्डी राहत है पंजाब दे नाल नाल हरियाणा दे भी ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਗੌਰਵ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਉਮੇਸ਼, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੌਰਵ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡੀ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਕਿਉਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ, ਸਟਾਫ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਹੋਏ, ਐਡੋਕ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੋਗੇ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ, ਉਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।